Okay, so just begin with the continuation with yesterday's syllabus. Today we have to discuss one more important terminology, that is error. Now what is this error is there? Now error is nothing but one sort of mistake. But in manufacturing point of view, this is not actually a mistake, but it is a sort of mistake. So exactly what do you mean by this error? Now, as since last few lectures or since first lecture, we are talking about two important terminology. One is called as design value and second one is called as actual value. So that design value is nothing but the actual required value, and that measured value or actual value is nothing but the dimension obtained after manufacturing that particular product. So there we are very much sure that our manufactured product to be of design value, to be of design value, because that design value is nothing but customer requirement. But sometime, unfortunately, it happens that your manufactured product having different value other than the design value. They may obtain a different dimension as whatever the dimension expected through design. So definitely there will be a gap. There will be a difference between two readings. That means reading decided by design department and the reading obtained by the production department. So there will be a difference, and that particular difference is called as error. That particular difference is called as error. So what do you mean by error? Error is nothing but difference. Error is nothing but difference between true value or design value and the actual value or the measured value, that is called as error. So error is difference. कशातला डिफरन्स येतो? डिझाईन व्हॅल्यू मधला आणि तुम्हाला जी ऍक्च्युअल व्हॅल्यू मिळालेली आहे त्या ऍक्च्युअल व्हॅल्यू मधला किंवा ऍक्च्युअल डायमेन्शन मधला तो काय डिफरन्स आहे. सो error is a difference between true value or design value and the actual value. So it is difference. Now there are the two types of error. One is systematic error and second one is the random error. There are the two types of error. One is systematic error, second one is random error. Now what do you mean by systematic error and what do you mean by random error? So systematic means what? The error or the causes or the reason for generation of that error are known to us, are known to us. That type of errors are called as systematic error. So the error whose causes or whose reasons are already known to us, are already known to us. That type of errors are called as systematic error. And second one, the causes of error, the causes of error or reasons for that error are not known to us, are not known to us. The errors which occurs randomly, which occurs suddenly, which occurs what we can say without any notice, they are called as random error. किती टाइपचे एरर्स आहेत? दोन टाइपचे एरर्स आहेत. फर्स्ट वन इज सिस्टमॅटिक अँड सेकंड वन इज रॅन्डम. सिस्टमॅटिक म्हणजे काय की तो एरर आलाय त्या सिस्टीम मध्ये आलेला आहे किंवा त्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये तो एरर आलेला आहे, पण तो एरर येण्याच्या अगोदरच आपल्याला माहित होतं की तो एरर येणार आहे, कारण अशी काहीतरी रिझन्स होते, असे त्याचे काहीतरी कारण होती का ती आपल्याला ऑलरेडी नोन होती आणि आपल्याला माहितच होतं की तिथे काय येणार आहे, एरर हा येणारच आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज सिस्टमॅटिक एरर. But random error are that type of error which occurs randomly, which occurs suddenly, without any notice, without any prior information. They are called as random error. For example, suppose you are having college at 9 o'clock. So you are having college at 9 o'clock, and from your home you are taking bus. You are taking bus to reach the college, and suppose it requires 30 minutes to reach, or with the help of bike also, no problem. You are traveling with bike, suppose from your home to your college, and that journey is of 30 minutes. So college is starting at 9 a.m. So you must leave from home by 8:30, by 8:30, minimum by 8:30, so that the traveling period is 30 minutes. So from 8:30 to 30 minutes, at 9 o'clock you will be in the college. But by chance one day, by chance you leave the home at 8:40. तुम्ही घर किती वाजता सोडलं? 8:30च्या ऐवजी 8:40 वाजता सोडलंय. मग तुम्हाला माहिती आहे की आता मला निघायलाच 10 मिनिटं उशीर झालेला आहे, म्हणजे कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर मला उशीर होणार आहे. मला कॉलेजमध्ये 9 वाजता पोहोचता येणार नाहीये. मी किती वाजता पोहोचेल? आता 9 वाजून 10 मिनिटांनी पोहोचणार आहे. म्हणजे तो एरर झाला, कारण सिस्टमॅटिक
म्हणजे डिझाईन व्हॅल्यू किंवा डिझाईन तिथे काय होतं, 9 वाजता पोहोचायचं होतं. तुम्ही किती वाजता पोहोचलात? 9:10 पोहोचलात. म्हणजे 9 वाजता आणि 9:10. 10 मिनिटाचा काय आला त्याच्यामध्ये? एरर आला. बट दॅट टाईप ऑफ एरर इज सिस्टमॅटिक बिकॉज दॅट रिझन इज नोन टू यू, की तुम्ही घरून निघतानाच 10 मिनिटं काय केलेलं आहे? उशीर केलेला आहे. जर घरून निघताना तुम्ही 10 मिनिटं उशिरा निघालात तर 10 मिनिटं उशिराच पोहोचणार. सो दॅट पर्टिक्युलर कॉज रिझन इज नोन टू अस. दॅट टाईप ऑफ एरर आर सिस्टमॅटिक एरर. तसंच मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये सुद्धा आपल्याला माहित असतं की जे टूल मशीनवरती लावलेलं आहे, की जे टूल आता मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी आपण मशीनवरती लावलंय आणि त्याच्यातून ते प्रोडक्शन चालू होणार आहे, माहित असतं त्या सुपरवायझरला, त्या ऑपरेटरला की ह्या टूलची लाईफ संपलेली आहे, हे टूल थोडंसं वर्मआउट झालेलं आहे, त्याची लाईफ संपलेली आहे. पण काय होतं, बाय चान्स टूलच नवीन मार्केटमध्ये उपलब्ध नसतं कंपनीमध्ये आणि थोडेसे प्रोडक्शन हे बाकी असतं. मग आपण बळजबरी काय करतो, फोर्सफुली तेच टूल त्या मशीनवरती लावलं जातं आणि मग डेफिनेटली ते थोडंसं वर्मआउट झालेलं टूल किंवा थोडंसं खराब झालेलं टूल, लाईफ सायकल संपलेलं टूल जर मशीनवरती लावलं तर त्याच्याने जे प्रोडक्शन बनणार आहे त्या प्रोडक्शनमध्ये थोडा तरी काय होणार आहे, एरर हा येणारच आहे. मग तो एरर आल्याच्या नंतर कुणी आश्चर्य व्यक्त करायचे कारण नाही, बिकॉज त्याचं कारण आपल्याला ऑलरेडीच माहित होतं की त्याची टूल लाईफ काय झालेली आहे, संपलेली आहे. टूल लाईफ जर संपली आहे तरी आपण त्याला वापरतोय, म्हणजे तो एरर कुठला झाला? सिस्टमॅटिक एरर. तुम्ही समजा टू व्हीलर आहे तुमच्याकडे, गाडीने चाललंय, त्याच्यावरती फ्युएल इंडिकेटर असतो बघा, त्याच्यावरती फ्युएल दाखवतं किती पेट्रोल बाकी आहे, किती पेट्रोल बाकी आहे. आपल्याला माहितीये ईच्या जवळ काटा आला की एंडला काटा आला की फ्युएल काय होतं, संपलेलं असतं. अगदी आपण पाहतो की आता ई वरती काटा येणार आहे तरी आपण त्या गाडीत पेट्रोल टाकत नाही आणि अचानक कुठतरी गाडी बंद पडते, म्हणजे पेट्रोल संपतं, गाडी बंद पडते, एरर येतो, चालू असलेली गाडी बंद पडते. पण ते कॉज आपल्याला माहिती आहे, कारण आपल्याला माहित होतं की याच्या पेट्रोल टाकण्याची आवश्यकता होती पण आपण ते टाकलं नाही आणि म्हणून तो एरर आला. दॅट टाईप ऑफ एरर आर कॉल्ड ॲज सिस्टमॅटिक एरर. आणि मग रॅन्डम एरर कुठले असतात? द एरर विच ऑकर्स सडनली विदाउट एनी नोटीस, नॉट नोन टू अस, ज्याचे कारणच आपल्याला माहिती नसतात, अचानक येतात, त्याला काय म्हणतात? रॅन्डम एरर. फॉर एक्झाम्पल, ऑन लेथ मशीन यू आर हॅव्हिंग सम ऑपरेशन, सपोज यू आर डुईंग ड्रिलिंग ऑपरेशन, टूल पुष्कळ चांगलं आहे, नवीन आहे टूल किंवा लाईफ सायकल त्याचं संपलेलं नाहीये, तुम्ही टूल वापरताय, सगळं करताय, त्याला लुब्रिकंट पण सोडताय, ड्रिलिंग चालू आहे. पण कधी कधी काय होतं, जे मटेरियल आहे, मटेरियल मध्येच एकदम हार्ड लागतं. समजा तुम्ही एमएसचं मटेरियल आहे किंवा स्टीलचं मटेरियल आहे, ते स्टीलचं मटेरियल काय झालं, मध्येच एका पॉइंटला काय झालं, अचानक एकदम थोडंसं हार्ड आलं आणि ते ड्रिल त्या हार्ड पोझिशनला पोहोचल्यानंतर ड्रिल काय झालं, तुटलं. अचानक ड्रिल तुटलं. तर ड्रिल तुटलं म्हणजे त्या सिस्टम तो काय आला, एरर आला. पण तो एरर कसा आला? अचानक आला. आपल्याला माहित नव्हतं की त्या वर्कपीसच्या एका पोझिशनला, कोणत्या पोझिशनला ते मटेरियल एकदम कसं असणार आहे, अचानक हार्ड असणार आहे. आणि ते हार्ड आपल्याला अगोदर माहित नव्हतं, ते कसं झालं, अचानक आपल्याला माहित पडलं, तिथे ड्रिल तुटला. दॅट टाईप ऑफ एरर आर कॉल्ड ॲज रॅन्डम एरर. You are traveling on bike, you are traveling on bike and suddenly at one position that tire get punctured, so error occurs. गाडी पंक्चर झाली, एरर आला, कारण आता गाडी चालू होती, आता चालत नाहीये, हा एरर आहे. मग एरर काय झाला? गाडी पंक्चर झाल्याची. पण आपल्याला माहित होतं का गाडी पंक्चर होणार? नव्हतं माहिती. जर आपल्याला माहित असतं की ह्या पोझिशनला गाडी पंक्चर होणार तर आपण तिथून गेलो असतो का? नसतो गेलो. आपण त्या पोझिशन पासून लांबनं गेलो असतो, गाडी पंक्चर होऊ दिली नसते. पण माहित नसतं, म्हणजे त्या टाईपचे एरर काय झाले? रॅन्डम एरर आले. सो एरर आर रॅन्डम. आताच बघा, हा जो सिनेरिओ आहे, राईट नाउ वी आर लर्निंग इन ऑन दिस पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्म, दिस इज वन एरर, की आपण 1 to 1 शिकत नाहीये, आपण ऑनलाईन शिकतो आता, हा सुद्धा एररच आहे. पण हा एरर कसा आहे? रॅन्डम एरर आहे. आपल्याला माहित होतं का? म्हणजे 4 महिन्यापूर्वी, 5 महिन्यापूर्वी अचानक हे जी परिस्थिती यायच्या अगोदर आपल्याला कुणाला तरी माहित होतं का की पुढच्या सेमिस्टरला तुम्ही सेकंड इयरला आल्यानंतर सुरुवातच आपल्याला अकॅडमिकची अशी करावी लागेल? नव्हतं काहीच माहिती. पण एरर कसा आलेला आहे? हा रॅन्डम आलेला आहे. तो जर सिस्टमॅटिक आला असता तर मी पॉसिबल आधीच त्याचं वॅक्सिन शोधलं असतं, त्याचं आधीच काहीतरी शोधून ठेवलं असतं. पण तो सिस्टमॅटिक एरर नव्हता. तो एरर कसा होता? रॅन्डम होता. सो एरर इज नथिंग बट डिफरन्स. एरर इज नथिंग बट डिफरन्स बिटवीन व्हॉट? डिझाईन व्हॅल्यू अँड ऍक्च्युअल व्हॅल्यू. जी डिझाईन व्हॅल्यू असेल ती आणि जी तुम्हाला ऍक्च्युअल व्हॅल्यू मेजरमेंट मध्ये मिळाली ती, त्या दोघांमधला जो काही डिफरन्स असेल त्याला काय म्हणायचंय? एरर म्हणायचंय. Then two types of error, systematic error and random error. The systematic error are those whose reason or causes are already known to us before starting the process. That causes are known to us. That type of errors are called as systematic error. And where reasons are unknown to us, their reasons are unknown to us or occurs randomly, they are called as random error. Now
sources of errors. Now there are the different n number of sources are there, n number of sources. What are the sources? There may be a faulty machine, there is fault in the machine, may occur the error. Fault in the tool, may occur the error. Fault in the operator, may occur. Fault in the atmosphere, fault in the handling, fault in the some different types of machining drawing. So there are the n number of sources of error, n number of sources of error. So now we will go one by one. First one is systematic error. Now as we know, systematic error are error which are known to us, causes which are known to us. What is that systematic error? Addition information. These errors are repeated consistently. They are repeated कारण ते आपल्याला माहिती आहे, रिझन माहिती आहे. एकदा कॉलेजला 10 मिनिटं समजा उशिरा जायची सवय लागली तर ती काय होणार, परत परत लागणार. एकदा गाडीत शेवटपर्यंत पेट्रोल न टाकायची, गाडी ड्राईव्ह होऊन देण्याची सवय लागली तर ती परत परत होणार. तसंच मशीनवरती असतं. एखाद्या मशीनवरती एखादा समजा नट आणि बोल्ट असेल, तो नट आणि बोल्ट समजा ऑटोमॅटिक लूज होत असेल आणि तुम्ही जर तो वेळीच रिप्लेस नाही केला, आपल्याला माहिती आहे की तो लूज होतो पण तो रिप्लेस नाही केला तर तो तेवढ्या पुरता तुम्ही काय करणार, टाईट करणार. थोड्या वेळानंतर तो परत काय होणार, परत लूज होणार. तुम्ही परत तिथे एरर आणणार, तुम्ही परत टाईट करणार, तो परत लूज होणार. जोपर्यंत तुम्ही तो रिप्लेस करत नाही तोपर्यंत तो एरर काय होणार, रिपीटच होत राहणार, कारण तो सिस्टमॅटिक एरर आहे, आपल्याला माहिती आहे. तसंच घरातून सुद्धा तुम्ही जोपर्यंत फोर्सफुली 8:30 म्हणजे 8:30 किंवा 8:25 ला निघत नाही तोपर्यंत तुम्ही 9 वाजता पोहोचणार का, नाही पोहोचणार. पण एकदा 8:40 ला निघायची सवय झाली तर तुम्ही उद्या परत 8:40 लाच निघणार, एखाद दिवशी 8:42 ला निघणार, एखाद दिवशी 8:45 ला निघणार आणि तो एरर काय होणार, रिपीट होणार. आता काय म्हणतायत, these errors are repeated consistently with the repetition of measurement operation and can be controlled. पण हे महत्वाचं आहे, can be controlled. म्हणजे तुम्ही 8:40 ला निघताय, 8:42 ला निघताय, पण तुम्ही हे काही तुमचं उपजत नाहीये. You can control this habit and you can start by leaving the home at 8:30 or 8:25. So this can be controlled. तसंच त्या मशीन मधला तो नट आणि बोल्ट जो सारखा लूज होतोय तर तो वर्मआउट झाला असेल तर तो सारखा टाईट करण्यापेक्षा तुम्ही त्याला जर असेंब्लीज ती बदलून टाकली तर तो कसा होईल, कंट्रोलमध्ये येईल. गाडीमध्ये वेळीच पेट्रोल टाकलं, एक सवय लावून घेतली की शेवटच्या लाईनवरती काटा आल्याच्या नंतर तुम्ही लगेच पेट्रोल टाकणार, एक हॅबिट लावून घेतली तर हा एरर कसा होईल, बंद होईल. इट कॅन बी कंट्रोल्ड, हे महत्वाचं आहे. इफ प्रॉपरली अँड लायसेस दे कॅन बी डिटरमाइंड अँड रिड्युसेस सिस्टमॅटिक एरर. म्हणजे दोन्ही पण करू शकतो आपण, कंट्रोल करू शकतो सिस्टमॅटिक एरर. त्याच्यानंतर त्याचे कारण आपण, त्याचे काय काय कॉजेस आहेत, रिझन्स आहेत ते आपल्याला माहिती करून घेऊ शकतो आपण, आणि माहिती झाल्याच्या नंतर त्याचा आपण काय करू शकतो, रिड्यूस करू शकतो. मग हे कोणकोणते असतात एरर, याच्यात सगळ्यात पहिला एरर असतो कॅलिब्रेशन एरर. कालच मी तुम्हाला सांगितलं, कॅलिब्रेशन इज नथिंग बट इन्स्पेक्शन ऑर रिपेअरिंग ऑफ इन्स्ट्रुमेंट अँड रिस्टोर इट्स ओरिजिनल कंडिशन्स. त्या इन्स्ट्रुमेंटच्या आपल्याला काही ठराविक काळाच्या वापरानंतर त्या इन्स्ट्रुमेंटचं काय करायचं, आपल्याला रिपेअरिंग करायचंय किंवा त्याचं थोडंसं रिवर्क करायचंय, आणि त्याच्यामध्ये काही जर एरर आले असतील तर ते एरर काय करायचे, आपल्याला फाइंड आउट करून बाजूला करायचे. सो दीज आर द कॅलिब्रेशन एरर. सो then second one is the environment error. Environmental error. So environmental error also known to us. What are the types of environmental error? So there are the changes in the temperature or changes in the pressure or changes in some humidity. So whatever are the atmospheric errors are there. So that atmospheric conditions or environmental condition we can restore or we can sort out. म्हणजे जर एखाद्या ठिकाणी जर टेम्परेचरचा प्रॉब्लेम असेल काही याच्यामध्ये, तर तुम्ही काळजीने हे करू शकता की पुढच्या वेळेला टेम्परेचर बरोबर ते त्याच मेंटेन करायचं. नसेल तर तिथे एसी लावले जातील किंवा व्हेंटिलेशनचा काही प्रॉब्लेम असेल तर तो सॉल्व्ह केला जाईल. समजा एखाद्या ठिकाणी मॉइश्चर नको असेल आपल्याला, तर ते कंडिशन तिथे ड्रायर लावला जाईल, तिथे हीटर लावला जाईल, ते मॉइश्चर काढून घेतलं जाईल. म्हणजे एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स मधले जे एरर तयार होतात ते आपल्याला माहित असतात, ऑलरेडी माहित असतात. जसं हिवाळा चालू होणार आहे, मग हिवाळ्यामध्ये आपल्याला थंडी वाजणार, हा एरर आहे की थंडी वाजणार, तर मग त्या केसमध्ये आपला स्वेटर काढून ठेवा, जर्किन काढून ठेवा, ब्लँकेट काढून ठेवा, हे आपण आपली सोय करू शकतो. तेच उन्हाळा आल्यानंतर आपण थोडेसे वेगळ्या प्रकारची तयारी करतो. पावसाळा आल्यानंतर रेनकोट काढा, छत्री काढा, ही तयारी आपण डेफिनेटली करू शकतो. हे सगळे एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम आहेत. तसेच कंपन्यांच्या रिलेटेड जे एन्व्हायरमेंटल इश्यूज असतात
ते प्रेशरच्या रिलेटेड असतात, टेम्परेचरच्या रिलेटेड असतात, ह्युमिडिटीच्या रिलेटेड असतात, मॉइश्चरच्या रिलेटेड असतात. मग ते मेंटेन करायचे. आता एखाद्या ठिकाणी फूड इंडस्ट्री असेल तर फूड इंडस्ट्रीमध्ये बघा तिथे प्रेशर मेंटेन केलं जातं, टेम्परेचर मेंटेन केलं जातं, मॉइश्चर मेंटेन केलं जातं, तरच तो प्रिझर्वेटिव्ह त्याच्यात टाकून ते अन्न पदार्थ काय होतात, वाचू शकतात, अदरवाईज ते वाचणार नाहीत. देन थर्ड वन इज दी स्टायलस प्रेशर. स्टायलस प्रेशर म्हणजे काय, जसं तुम्ही पुढे डायल गेज वगैरे शिकाल त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल हे स्टायलस काय असतं, हे प्रेशर काय असतं. पण थोडक्यात सांगायचा उद्देश असा आहे आता की स्टायलस प्रेशर म्हणजे काय, की तुम्ही फिजिक्समध्ये समजा व्हर्नियर कॅलिपर बघितला आता गेल्या वेळेला. आता समजा आपण असं ऍझ्युम करा की 2-3 वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्ही विद्यार्थी आहात. म्हणजे एखाद्याचं थोडासा तो कमकुवत आहे, म्हणजे शरीराने तो थोडासा कसा आहे, कमकुवत आहे. त्यांनी पहिल्यांदा व्हर्नियर कॅलिपर घेतला आणि त्यांनी व्हर्नियर कॅलिपर मध्ये ऑब्जेक्ट पकडलाय, आता वर्कपीस पकडलाय आणि जॉला तो काय करतोय, प्रेस करतोय. त्याने जॉला प्रेस केलं. मग त्याने प्रेस केलं, त्याच्यानंतर एक थोडासा अजून त्याच्यापेक्षा थोडासा ताकदवान मुलगा आला, त्याने त्या जॉला त्याने त्या व्हर्नियर कॅलिपरला प्रेस केलं. तिसऱ्याने जास्त प्रेस केलं. तर दरवेळेला काय होणार आहे, त्या प्रत्येकाचं ते व्हर्नियर वरती प्रेशर टाकण्याचं प्रेशर कसं असणार आहे, कमी जास्त असणार आहे. हे जर प्रेशर जर कमी जास्त पडलं, तर त्याच्यावरती काय होणार आहे, त्या वर्कपीसचे रिडिंग सुद्धा कमी जास्त येणार आहेत. दॅट इज कॉल्ड ॲज स्टायलस प्रेशर. म्हणजे कॉन्टॅक्ट प्रेशर. ज्या ठिकाणी वर्कपीसचा आणि तुमच्या इन्स्ट्रुमेंटचा कॉन्टॅक्ट येणार आहे, तर तो कॉन्टॅक्ट आणि वर्कपीसचा आणि इन्स्ट्रुमेंटचा कॉन्टॅक्ट तुम्ही ज्या वेळेला जितकं प्रेशर तुम्ही कमी जास्त द्याल तितकी रिडिंग सुद्धा काय येते, कमी जास्त येते. आणि म्हणून ते स्टायलस प्रेशर हा एक सिस्टमॅटिक एरर आहे. मला माहिती आहे की मी व्हर्नियर खूप दाबून धरलाय, खूप जाम धरलाय, असा खूप काय म्हणतात त्याला, प्रेशराईज करून धरलाय, हे मला नोन आहे, हे मला माहिती आहे. तरी मी जर तसंच कंटिन्यू केलं तर चालेल का, नाही चालणार. त्यानंतर पुढचं अवॉइडेबल एरर्स म्हणजेच काय, ते एरर्स हे कसे आहेत की माहीत असतात आपल्याला की मला रिडिंग घेताना चुकतोय, मला रिडिंग वाचताना चुकतोय, मला रिडिंगचं कॅल्क्युलेशन करताना मी चुकतोय, तरी सुद्धा मी ती चूक पुढे 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 कंटिन्यू करतो. ते अवॉइडेबल एरर्स. त्याच्यामध्ये काय, एरर्स मे ऑकर ड्यू टू पॅरलॅक्स. हे पॅरलॅक्स म्हणजे काय, की समजा तुमचं स्केल आहे किंवा तुमचं व्हर्नियर कॅलिपर आहे, तर नॉर्मली काय करायचं असतं, ते व्हर्नियरचं स्केल हे तुमच्या आय साईट वरती ते पॅरलल असलं पाहिजे आणि तुम्ही त्याला परपेंडिक्युलरली रिडिंग बघितली पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता 1 to 1 थोडं ऍझ्युम करा की तुम्ही हातामध्ये स्केल घ्या आणि स्केल अशी बरोबर डोळ्यांच्या बरोबर पॅरलल पकडायची, पुढे बरोबर डोळ्यांच्या समोर पकडायची. म्हणजे आपण डोळ्यातनं जे बघणार आहोत आता, म्हणजे आपल्या डोळ्यामधनं 2 रेज निघणार आहेत असं ऍझ्युम करा आणि ते कशावरती पडणार आहेत, त्या स्केलवरती पडणार आहेत. तर ते स्केलवरती बरोबर 90 डिग्री मध्ये समोर पडले पाहिजेत आणि मग तुम्ही जी रिडिंग घ्याल ती रिडिंग कशी असेल, ओकेच असेल. पण तेच तुम्ही स्केल कुठतरी अशी खाली पकडली, म्हणजे डोळ्यांना बरोबर अशी पॅरलल न पकडता, डोळ्यांच्या अगदी समोर न पकडता कुठतरी खाली बघितली आणि आपण नजर पण खाली झुकून बघितलं किंवा वरती बघितलं, मान वरती करून बघावं लागत असेल वरती, किंवा थोडंसं तिरकं बघावं लागत असेल, सो दॅट टाइप ऑफ रिडिंग विल बी अ फॉल्टी रिडिंग आणि त्याला म्हणतात पॅरलॅक्स एरर. म्हणजे पॅरलॅक्स एरर मध्ये ते जे स्केल असेल ते बरोबर आपल्या आय साईटच्या बरोबर समोर असलं पाहिजे आणि आपल्या आय साईट मधनं जे रेज निघणार किंवा आपण आय साईट मधनं जे बघतो असं म्हणतो, तर ते बघणं बरोबर त्या स्केलवरती 90 डिग्री जाऊन पडलं पाहिजे आणि ती रिडिंग आपण घेतली पाहिजे. तर त्या केसमध्ये तो पॅरलॅक्स एरर होणार नाही, अदरवाईज इतर वेळेला तो होणार पॅरलॅक्स एरर. त्यानंतर नॉन अलाइनमेंट ऑफ वर्कपीस सेंटर्स. नॉन अलाइनमेंट म्हणजे आता ज्या वेळेला प्रॅक्टिकल चालू होतील जेव्हा तुमच्या लक्षात येईल लेथ मशीन वरती काम करताना की आपल्याला लेथ मशीन वरती जॉब पकडायचा असतो, एका साईडनी चक मध्ये जॉब पकडायचा असतो आणि दुसऱ्या बाजूनी टूल पोस्ट वरती टूल मेंटेन हे करायचं असतं, पोझिशनला ठेवायचं असतं आणि मग ते टूलनी त्याच्यावरती कटिंग होतं. तर हे कसं असलं पाहिजे, अलाइनमेंट, त्याला म्हणतात अलाइनमेंट. नाहीतर तुमचा वर्कपीसच जर व्यवस्थित नाही मॅच झाला, मागच्या वेळेला तुम्ही याचं हे करताना पाहिलं असेल, वर्कशॉपमध्ये प्रॅक्टिकल करताना पाहिलं असेल, तुम्ही ज्यावेळेला फिटिंगचं ऑपरेशन करत होतात, तर तुम्ही तो फिटिंगच्यासाठी तुम्ही ते मेटलची पट्टी तुम्ही जर त्या जॉ मध्ये जर व्यवस्थित नाही केली, म्हणजे व्यवस्थित जर फिट नसेल केली, म्हणजे पॅरलल एकदम, आणि तुम्ही वरती घासताय, आता नाईफनी घासताय, मग घासण्याला सुद्धा कसं होणार, पेपर तयार होणार. पण तेच तुम्ही ते जर त्याच्यामध्ये तो वर्क पीस अगदी परफेक्ट पॅरलल जर फिट केला, त्याच्यामध्ये जर चांगला अलाइनमेंट केला
आणि मग वरती जर आपण घासलं तर मग तो त्याची पूर्ण फिनिशिंग येणार त्याला, आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा टेपर येणार नाही, आणि मग तुमचा तो मेल फिमेल पार्टची ती जे काही तुम्ही मागच्या वेळेला असेंब्ली केली असेल ती असेंब्ली पॉसिबल झाली. त्यामुळं कुठल्याही गोष्टीसाठी अलाइनमेंट हे महत्वाचं आहे. किंवा वेल्डिंग ऑपरेशन असतात, जे 2 पॅरामीटरचं समजा आपल्याला वेल्डिंग करायचं आहे, तर समजा एल शेपमध्ये वेल्डिंग करायचंय, 2 बार आपल्याला एल शेपमध्ये पकडायचे आणि तिथे वेल्डिंग करायचं कॉर्नरला, तर ते आपण पकडतानाच एल मध्ये नाही पकडलं, थोडंसं तिरकं पकडलं तर वेल्डिंग कसं होणार आहे, चुकीचंच होणार आहे. म्हणून अलाइनमेंट ही महत्वाची आहे, आणि ती आपल्याला माहित असते, कारण ती करतानाच आपल्या लक्षात येतं की मी नीट पकडलेलं नाहीये. सो दॅट विल बी अवॉइडेबल एरर. सो दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ एरर्स अंडर सिस्टमॅटिक एरर. These are the major errors under systematic error. First one is calibration error. So calibration error is due to error in the instrument. Then environmental error. So these are basically due to environmental conditions, faulty environmental conditions. This stylus error or stylus pressure, this is due to faulty operator, this is due to faulty observer, how that observer or how that operator handling the instrument, that is very important. If he is exerting extra pressure on that instrument, that will create an error, and that is called as stylus pressure error. So this is due to operator or due to observer, and this is avoidable errors. So that errors are with the help of with respect to ऑब्झर्वर अँड द इन्स्ट्रुमेंट, की तो ऑपरेटर किंवा तो ऑब्झर्वर त्या इन्स्ट्रुमेंटकडे कसं बघतो, कशा पद्धतीने रिडिंग घेतो, आणि वर्कपीसला मशीनवरती कसं मेंटेन करतो, रिगार्डिंग दॅट जे जे काही असतं, दॅट इज अवॉइडेबल एरर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज द रॅन्डम एरर. आता आपल्याला माहिती आहे रॅन्डम एरर्स दॅट ऑकर्स रॅन्डमली, ऍक्सिडेंटली. मग त्याच्यामध्ये काय काय नॉर्मली कशामुळे होतात ते, स्मॉल व्हेरिएशन्स इन द पोझिशन ऑफ सेटिंग स्टँडर्ड अँड वर्कपीस. म्हणजे इथे चुकलं आपलं, वर्कपीस मशीनवरती लोड करताना थोडीशी चूक झाली, आपल्याला डिझाईन डिपार्टमेंटने ऍज पर स्टँडर्ड जसं सांगितलं होतं तसं आपण केलं नाही, पण ते आपल्या लक्षात येत नाही. कारण का, ते कसं असणार आहे, स्मॉल व्हेरिएशन्स असणार आहे. म्हणजे अगदी एखादा किंवा 0.5 मिलीमीटर वगैरे थोडीशी सेटिंग तुमची काय झाली, बिघडली, आणि ते तुमच्या लक्षातच आलं नाही. कधी कधी असं होतं, आपण घड्याळ बरोबर लावतो, आपलं वॉल क्लॉक असतं, वॉल क्लॉक आपण बरोबर लावलेलं असतं, आणि त्याच्यातलं हळूहळू काय होतं, ते सेलची पॉवर हळूहळू कमी होत जाते, आणि त्या पद्धतीने ते घड्याळ थोडं थोडं काही सेकंद काय होतं, मागे मागे पडतं, आणि एक दिवस ते अचानक बंद पडतं. पण ते थोडं थोडं मागे मागे पडत असतं. म्हणजे हे स्मॉल व्हेरिएशन त्याच्यामध्ये येतं, पण ते आपल्याला माहिती नसतं, ते आपल्या लक्षात येत नाही. त्यानंतर पुढचं, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिव्हर जॉईंट्स ऑफ मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट. मग असे म्हटल्याप्रमाणे वेगवेगळे मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट असतात, त्या मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंटमध्ये अचानक काहीतरी प्रॉब्लेम येतात, अचानक एखाद्या वेळेला त्या मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंटचा एखादा पार्ट जरा जास्त मूव्ह होतो किंवा कमी मूव्ह होतो, आणि त्याच्यामध्ये काय येतात, एरर येतात. हे सगळे रॅन्डम एरर आहेत, कारण याचे रिझन्स आपल्याला माहीत नसतात. त्यानंतर हा महत्वाचा, ऑपरेटर एरर इन स्केल रिडिंग. मग अशी मी जसं म्हटलं तुम्हाला, पॅरलॅक्स एरर, किंवा त्याला ते नीट वाचताच येत नाहीये, ती रिडिंगच नीट बघता येत नाहीये, त्या स्केलवरती किती रिडिंग येते, त्या व्हर्नियरवरती किती रिडिंग येते, त्या मायक्रोमीटरवरती किती रिडिंग येते, ही त्याला नीटशी वाचताच आली नाही, त्याचं त्याला रिडिंगच घेता आलं नाही, ते होईल. किंवा फ्लक्च्युएशन्स इन फ्रिक्शन, जसं आता इन्स्ट्रुमेंट आहे, इन्स्ट्रुमेंट दरवेळेला वापरून काय होतं, खराब होतं, त्याचे एजेस खराब होतात, त्याच्यामध्ये फ्रिक्शननी त्याच्या एजेस वर्म आउट होतात, आणि मग रिडिंग सुद्धा काय होते, चुकते. सो फ्लक्च्युएशन्स इन द फ्रिक्शन इन मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट. तसंच काही वेळेला फ्रिक्शन हे मशीनमध्ये पण असतं, मशीनचे वेगवेगळे पार्ट असतात, त्याच्यामध्ये सुद्धा तुमचं फ्रिक्शन येतं. आता हा फार महत्वाचा डिफरन्स बघणार आहे, हा बऱ्याचदा येतो. म्हणजे एररवरती डेफिनेटली एखादा क्वेश्चन तर असतोच, आयदर डिस्क्राईब एरर्स इन डिटेल किंवा डिस्टिंग्विश डिफरन्शिएट बिटवीन सिस्टमॅटिक एरर अँड रॅन्डम एरर. काय काय डिफरन्स आहेत आता बघा. सिस्टमॅटिक एरर, दीज आर रिपिटेटिव्ह इन नेचर अँड कॉन्स्टंट ऑफ सिमिलर फॉर्म. हे आपल्याला माहिती आहे, हे रिपिटेटिव्ह असतात, हे रिपिटेटिव्ह नसतात. कारण रॅन्डम एरर आहे, अचानक येऊ शकतो. गाडी काही दररोज पंक्चर होत नाही, कधीतरी पंक्चर होणार. पण तुम्ही घरातून उशिरा निघू, हे दररोज तुम्ही घरातून उशिराच निघणार, किंवा बसच दररोज उशिरा तुम्हाला मिळाली तर तुम्ही दररोज उशिरा पोहोचणार. हे रिपीटेड आहे, हे नॉन रिपीटेड आहे. त्याच्यानंतर सिस्टमॅटिक एरर, दीज रिझल्ट फ्रॉम इम्प्रॉपर कंडिशन्स. ह्या इम्प्रॉपर कंडिशन्स मुळे येतात, आणि दीज आर इनहरंट इन मेजरिंग सिस्टीम. आता बघा,
ह्या इम्प्रॉपर कंडिशन म्हणजे काय? इम्प्रॉपर. प्रॉपर कंडिशन काय होती? तुम्ही 8:30ला घरातून निघणं, ही प्रॉपर कंडिशन होती. पण तुम्ही 8:40ला घरातून निघला, ही काय झाली? इम्प्रॉपर कंडिशन. गाडीमध्ये थोडंसं पेट्रोल शिल्लक असतानाच गाडीमध्ये पेट्रोल टाकणं, ही प्रॉपर कंडिशन झाली. पण तुम्ही गाडीमध्ये शेवटपर्यंत पेट्रोल न टाकणं, ही काय झाली? इम्प्रॉपर कंडिशन्स. मग अशा एन नंबर ऑफ इम्प्रॉपर कंडिशन्स असतात. जसं इन्स्ट्रुमेंटचं कॅलिब्रेशन करायला पाहिजे होतं, पण तुम्ही केलं नाही, इम्प्रॉपर. मशीनचं ओव्हरऑइलिंग करायला पाहिजे होतं, पण तुम्ही केलं नाही, इम्प्रॉपर. टूल तुम्ही बदलायला पाहिजे होतं, पण बदललं नाही, इम्प्रॉपर. तसं इकडे दीज आर इनहेरंट. इनहेरंट म्हणजे इन मेजरिंग सिस्टीम. त्या मेजरिंग सिस्टीम मधल्या काही इनहेरंट आहे, म्हणजे अचानक येणाऱ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे एखादा स्क्रू अचानक लूज होणं, एखादं थ्रेडिंग खराब होणं, एखाद्या वेळेला काहीतरी 2 पार्टची असेंब्ली असते, त्या असेंब्लीमध्ये थोडासा क्लिअरन्स तयार होणं, हे काय असणार आहे? अचानक येणाऱ्या पार्ट आहेत, इनहेरंट पार्ट्स आहेत. नंतर थर्ड वन, दिस कॅन बी कंट्रोल. सिस्टमॅटिक एरर कंट्रोल करू शकतो आपण. कारण मगाचपासून मी सांगतोय, तुम्ही 8:30ला घरातून निघायचं ठरवलं तर तुम्ही ठरवून ते निघू शकता. इथे दररोज 9 वाजता 8:55ला लॉग इन करायचं ठरवलं तर करू शकता, पण ते होत नाही. बस. पण ते महत्वाचं काय? दिस कॅन बी कंट्रोल्ड. आणि ह्या कशा आहेत? कॉज, मॅग्निट्यूड, सेन्स ऑफ दिस एरर कॅनॉट बी डिटरमाइंड. हे जर अचानकच येणारे असतात, हे जे एरर आहेत, हे रॅन्डम एरर, हे येतातच कसे? अचानक. गाडी अचानक पंक्चर होते. त्याच्यानंतर एखाद्या वेळेला अचानक चालू बल्ब आहे, चालू बल्ब अचानक लागत नाही, अचानक तो उडतो, हे अचानक आहे. त्यामुळे याचे कॉज, एरर आपल्याला डिटरमाइन करता येतच नाहीत. जर ते डिटरमाइनच करता येत नाहीत, तर ते कंट्रोल करता येतील का? तर ते कंट्रोल करता येणार नाहीत. हा, बाकी आपण प्रिकॉशन घेऊ शकतो. म्हणजे आपण हे रॅन्डम एररसाठी, आपण हे जसे सिस्टमॅटिक एरर आपण कंट्रोलच करू शकतो, तसे रॅन्डम एरर आपण कंट्रोल करू शकत नाही. पण आपण काय करू शकतो? प्रिकॉशन घेऊन ते कमी करू शकतो. प्रिकॉशन कशी घेऊ शकतो? फॉर एक्झाम्पल, की समजा गाडी पंक्चर होण्याचे दरवेळेला त्याच्यामध्ये खिळा किंवा चूक जाण्याची गरज नाही. कधी कधी काय होतं? अगदी बारीकशी पंक्चर होते. कशामुळं? टायर तिचा खराब झालेला असतो किंवा अगदी वर्मआउट झालेला असतो. मग आपण तेवढी प्रिकॉशन घेऊ शकतो की टायर थोडासा जरी खराब झाला तरी टायर रिप्लेस करायचा. मग त्यातल्या त्यात काही प्रमाणातल्या पंक्चर वाचतील. बल्ब आहे. समजा आता आपल्याला माहिती आहे की साधारणतः बल्ब किती जातो? एक CFL आणलेला आहे, समजा 6 महिने जातो. समजा तुमचं जनरल कॅल्क्युलेशन सांगतं की एक 6 महिने आपल्याला बल्ब जातो, तर डेफिनेटली त्यावेळेला आपण तयारीत राहायचं. एखादा बल्ब त्याच वेळेला सुमारास आणून ठेवायचा, सो दॅट we can have replacement easily, but cannot be controlled. It can be minimized, it can be reduced, but cannot be controlled. Then fourth one, systematic error. This can be determined and reduced or even eliminated. आपण मगाचपासून म्हणतोय की ते शोधू शकतो आपण, की मी उशिराच निघतोय, 8:30च्या ऐवजी 8:40ला निघतोय, 8:55च्या ऐवजी मी मोबाईलच 9 वाजता हातात घेतोय, हे आपल्याला माहिती आहे, प्रॉब्लेम माहिती आहे. दॅट कॅन बी डिटरमाइंड. ते आपण रिड्यूस करू शकतो, इव्हन ते आपण इलिमिनेट करू शकतो. म्हणजे आज जसं शेवटपर्यंत अजून 10 मिनिटापूर्वी सुद्धा काही जण लॉग इन झाले इथे, काही 10 मिनिटापूर्वी लॉग इन झाले, तर हे आपण इलिमिनेट करू शकतो. कधी करू शकतो? तर उद्या 8:50लाच मोबाईल हातात घेऊन हे आपण इलिमिनेट करू शकतो. तसं हियर, दिस कॅन बी डिटर अँड रिड्युस्ड बट कॅनॉट बी इलिमिनेटेड. मग असे म्हटलं मी तुम्हाला, बल्ब आपण आणून ठेवू शकतो घरात, म्हणजे रिड्यूस करू शकतो त्याची फ्रिक्वेन्सी, की बल्ब गेल्या गेल्या आपण बदलू शकतो. आपण घरामध्ये अजून दुसरे काही 1-2 गोष्टी असतील, समजा सिलेंडर असेल तर एकच्या ऐवजी आपण 2 ठेवतो, म्हणजे एक संपला की लगेच दुसरा लावता येतो. ते रिड्यूस करू शकतो, पण इलिमिनेट करता येत नाही. ते त्या मुवमेंटला ऑकेजनली ते घडणार म्हणजे घडणार. आणि फॉर एक्झाम्पल हिअर, कॅलिब्रेशन एरर, एन्व्हायरमेंटल एरर, आणि इकडे बॅकलॅश आणि फ्रिक्शन. हे बॅकलॅश काय असतं ते तुम्हाला नंतर लक्षात येईल. इन्स्ट्रुमेंट जेव्हा तुम्ही आपण शिकू पुढे पुढे त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल. So, any doubt? No, sir.